नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या माजाळी ग्रामपंचायत पीडीओ बदले वेल्यान जाल्ल्या चर्चे वादात आजी माजी आमदार पोलीस स्टेशनार. ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀ ನಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೆಗೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡು. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायत पीडीओ बदले विषयात कारवार जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर खंडू हेमगेल कार्यालयात माजी आमदार माजाळी ग्रामपंचायत सदस्यामार्फत सतीश सैल हेमी चर्चा करताले. माजाळी ग्रामपंचायतचे 6-7 महिन्यात पीडीओ परत बदली केल्यान ग्रामाच्या अभिवृद्धी कामाक अडथळे येता या विषयाची चर्चा चालू असताना आमदार रुपाली नाईक हेमी येऊन सीईओ बरोबर याच विषयाचेर आपली अलगच चर्चा सुरू केली. त्यांना सीईओ उठून आपल्या कार्यालयाबाहेर गेले असे काँग्रेस वक्तार शंभू शेट्टी हेमी प्रसार माध्यमाक कळयले. त्यावेळार सतीश सैल आणि रुपाली नाईक हेमका शाब्दिक चकमक झाली आणि वैयक्तिक विषयाचे उलोवन तुम्ही न शिकून दिलात असे रुपाली नाईक हेमी सतीश सैलाक सांगले. त्यांना सैल हेमी सांगले की म्हाका सोर पिवूक तुमगेले बाप्पा पैसे दितके विचारले. त्या वादात तोंडा तोंड जावन वाद वाढलो आणि रुपाली नाईक हेमी सतीश सैल हेमका मारूक पेपर वेट उठयलो असे कळयला. अखेर हो विषय कारवार शहर पोलीस ठाण्यापर्यंत पावन एकमेकाविरुद्ध तक्रार दाखल झालात असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಜನರು ಇವರು ಸಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರೆ. ನಾವು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರುಣ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ ಮಾಜಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀ ನಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೆಗೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡು. ನೀವು ಹೊಡೆದದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಾಗ ಈ ಮನೆ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀ ನನ್ನ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡುವ. ನೀನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? अध्यक्षरे ನೀವು ಇದ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. आम्ही इंग बसले खाजी म्हणता दळीद्या तू दळीद्री काय वरती मेसेज करता या घटनेबद्दल आमदार रुपाली नाईक हेमी प्रसार माध्यमाक दिल्ली माहिती अशी. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಕೈ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅವನು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ನೀವು ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೈದಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಮಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅವರು ತೂರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ 100% ಇದೆ. ಈಗಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಕುಡ್ಕೊಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಕುಡ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು
ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ. ಇದು ಏನು ನಿಂದನೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಈ ಥರದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡುದು, ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅತಿ ಆಯಿತು. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಗಣಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸತ್ಯಸೈಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಗಣಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಪಾಲಾದ್ರು ಬಂದವರು ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ ಜನರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಖ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸಬೇಕೇನೋ ಅಂತ. ಇದ್ದರು ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ पक्षदवरे ನಾವು ಪಕ್ಷ. सध्या विधानसभेची निवडणूक लागी पावला आणि अशी वेळार आजी माजी आमदार एकमेकाविरुद्ध वैयक्तिक विषयाचे पर्यंत झगडते रावल्यार मतदाराचेर बरोच फरक पडतलो हितून संशय ना. या एकमेकाल्या तक्रारीचे प्रकरण खंय पावला हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. रथोत्सवात ढोल वाजवून सार्वजनिकाले लक्ष वेधिले आमदार आरवी देशपांडे. हळयाळ कारवार जिल्ह्याच्या हळयाळ केकेहळ्ळी मठाच्या रथोत्सवा वेळार आमदार श्री आरवी देशपांडे हेमी सुमार अर्ध तासपर्यंत ढोल वाजवून ताळ गायिले. हे पळोवन सार्वजनिक तेंचबरोबर ताळ घालू लागले. देशपांडे हेमी या रथोत्सवाच्या धार्मिक कार्यात ढोल वाजवून ताळ गायिले पळयल्यार 35 वर्षाच्या युवाप्रमाणे ढोल वाजवून ताळ घालताले. जमिल्ल्या भक्तांनी सुद्धा या आमदाराक स्वतः ताळ घाल साथ दिली हे विशेष आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. नागोडा हिंगा रस्त्यावर बांधिल्ल्या पुलाचे आज आमदार आरवी देशपांडे हेमगेलातीन लोकार्पण. कारवार जोयडा तालुक्यातल्या नागोडा हिंगा रस्त्यावर बांधिल्ल्या पुलाचे आज आमदार आरवी देशपांडे हेमगेल हातीन लोकार्पण झाले. तसेच नागोडा आणि प्रधानी पंचायत वाठारातल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांक चालना दिली. नागोडा पंचायत वाठारातल्या पारकरवाडा नागोडा रस्त्याच्या उदरगती खातीर 5 कोटी रुपया, वाघेली रस्त्याचेर पूल करचे खातीर 1 कोटी रुपया, उळवी डिग्गी रस्त्याचेर संरक्षण उन्नत बांधीसाठी 70 लाख रुपया, पारकरवाडा देवळीवाडा कॉन्क्रीट रस्त्या खातीर 10 लाख रुपया, पाटोली भटवाडा रस्त्याच्या उदरगती खातीर 7 लाख रुपया मंजूर केले आसात. प्रधानी ग्रामपंचायत वाठारातल्या बिरमपाली आकुडा रस्त्याचेर पुला खातीर 70 लाख रुपया मंजूर जालात. तसेच आज बिरमपाली आणि बावनगी हिंगा बांधिल्ल्या बांधाऱ्याचे आमदार आरवी देशपांडे हेमगेलातीन उद्घाटन झाले.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.